स्वामीजी को थरे नुह अनेक थर हत्या करने उद्यम कर शेष जो माने हत्या कले से माने सफल होते 2008 मसीह। नमस्कार, ओडिशा एक्सक्लूसिव को स्वागत करुछु मुलिजा। दर्शक बंधु, नायडू कमिशन तदंत फाइल सीएम रु गायब हो गला परे वर्तमान क्राइम ब्रांच जेतेबेले तार तत्परता प्रकाश करचंदी, पूरा एक्शन मोड रे अच्छी वर्तमान क्राइम ब्रांच ताकू नै कि वर्तमान ओडिशा राजनीति वर्तमान सरगरम अछि। तार कारण होची जेतेबेले 2 वर्ष परे जेतेबेले क्राइम ब्रांच को दायित्व दिया गला एवं क्राइम ब्रांच जेतेबेले निजे यार दायित्व नेले एवं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या घटनार जो फाइल हजि जाइथिला ताकू नै कि जेतेबेले खोलताड आरंभ करदेला सेतेबेले प्रश्न आसुची जे 2 वर्ष पर्यंत सरकार कोन करूथिले, 2 वर्ष भितरे काहे कि ए काम से करू नथिले। वर्तमान 2 वर्ष परे ए घटना को जोठी कि कैपिटल थाना को दिया जाइथिला तार तदंत पई कैपिटल थाना मध्ये से काम करूथिला ताकू वर्तमान काहे कि क्राइम ब्रांच को दिया गला। एइटा रहिला गोटे प्रश्न। द्वितीय प्रश्न जहा कि विरोधी उठैले जे केवल तो लक्ष्मणानंद को सरस्वती फाइल नथिला, ता भितरे सम हॉस्पिटल घटना ताकू मध्ये थिला, ताकू तदंत करिया पई दिया गला जोठी कि कैपिटल थाना को केवल लक्ष्मणानंद सरस्वती घटनाटा को क्राइम ब्रांच हाथ को दिया गला। एवं आपण देखुचंती वर्तमान जनक परे जनक नोटिस मध्ये करूची वर्तमान क्राइम ब्रांच आगु को मध्ये अनेक लोकन को वर्तमान नोटिस जारी करिवो क्राइम ब्रांच एवं पूर्वतन जो आईएएस ऑफिसर थिले समानक पाखो को मध्ये नोटिस जारी करिवो एवं ताको केही आ ठकी जिवे नाही किबा केउ बाहर पारिबे नाही। पूर्वर मध्ये आपण देखिचंती विके पांडियन को मध्ये नोटिस मध्ये जाईची। किंतु ये दुईटी प्रश्न रो मु आज आंसर देबी जे कथा होची एहा होची स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती फाइल वर्तमान घटना क्राइम ब्रांच नबा एटा उचित ना एटा केवल गोटे राजनीतिक खेल बोली कि आपण भाबुचंदी। जदि एटा धरनतु राजनीतिक खेल हेई पारे, जदि बीजेपी चाहूथिबे बीजेडी सरकार को किछि गोटे खालरे पकेया पई किंबा तांको पुणी थरे गोटे चेता पसिया पई चाहूथिबे, नवीन पटनायक को सेमिति सहज रे छाडी देबा पई चाहू नथिबे। किंतु सबु परे जदि आपण देखिबे लक्ष्मणानंद सरस्वती फाइल को वर्तमान पुणी थरे समस्त को सामना को आसीबा एवं फाइल कुआडे गला ताकू हजि जाइथिबा फाइल को पुणी आनिबाटा कोन उचित नुह कि? कारण स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती आपण भाबंतु जने साधारण मनुष्य नथिले, जने साधारण से धर्मगुरु नथिले। तांको विषय समस्ते जानिचंदी कंदमाल रे से आदिवासी मानक पई कोन कोन करथिले एवं से केपरि से एमिति जने सन्यासी थिले जे कि से हिमालय को जाइथिले। साधारणतः हिमालय जो सन्यासी माने जानती से माने मुख्य प्राप्ति पई सारा जीवन से माने तपस्या करिकि निजको गोटे पर माने परवर्ती पर्याय निजर मुख्य प्राप्ति करिया पई से माने हिमालय को जाइथांते। किंतु हिमालय रो से प्रत्यावर्तन करथिले स्वामीजी एवं कंदमाल रे आसीथिले। कंदमाल रे आदिवासी मानकु से अनेक काम जेमति कि जलसेचन कोन ताको सिखैथिले एवं अनेक किछि काम बहुत भल भल काम से आदिवासी द्वारा से करूथिले एवं स्कूल मध्ये से निर्माण करथिले, संस्कृत विद्यालय मध्ये से निर्माण करथिले। आउरी तार भितरे जदि देखिबे लक्ष्मणानंद सरस्वती चिउथिले सेमिति निजर धर्म को से गुरुत्व दउथिले एवं लोकक भितरे धर्मीय भावना से भर्ती करथिले। एवं जंगल रे आपण जे देखिबे रथ मध्ये सेतेबेले जंगल रे से रथ को नेकी जाइथिले, जा फଳରେ कि हजार हजार आदिवासी लोक माने मध्ये से माने पूजा करूथिले, जगन्नाथ को से पूजा करूथिले। माने या द्वारा से धर्म लोकंकर हिंदू धर्म को प्रति ताकर अधिक सम्मान थिला एवं लोकंक भितरे से हिंदू धर्मर जो गुणवत्ता रही ताकू मध्ये से उपस्थापन करिया पई चाहूथिले, ताकू मध्ये लोकंक भितरे भर्ती करिया पई चाहूथिले। जोथि पई हुए तो लक्ष्मणानंद सरस्वती ऊपरे राग होइतला एवं जा फଳରେ कि गोटे जन्माष्टमी भली गोटे दिन पवित्र जन्माष्टमी दिन रे जेतेबेले 2008 मसिया रे सेतेबेले स्वामी को हत्या करा जाइतला। केवल तांको नुह तांको सांगरे तांकर 4 जन शिष्यों को हत्या करा जाइतला एवं से दिन रे जो कालरात्रि थिला बहुत भयावह थिला। कारण जेतेबेले सेही समय हठात करेंट पळैथिला एवं सेही समय जो पुलिस माने जगिथिले, सुरक्षा कर्मी माने जगिथिले, सेमाने को कहबा कथा जे हमको भोक लागिला, एकाथरे समस्त को भोक लागितला एवं स्वामीजी परामर्श नै कि तांकर परमिशन नै कि हमें बाहर को पळैथिलु, ताहा मध्ये गोटे संदेहजनक थिला। कारण एकाथरे सबु सुरक्षा कर्मी माने बाहर को पळै जाइथिले तो षडयंत्र थिला बोली मने हुए। एमती अनेक कथा देखिबा को गले दीर्घ 2008 पर्यंत स्वामीजी को थरे नुह अनेक थर हत्या करिया पई तांको उद्यम करा जायछि एवं शेष रे जो माने हत्या कले से माने
ସଫଳ ହେଇଥିଲେ 2008 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହଁ, ଭାରତ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଚହଳ ପକେଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ତାକୁ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଫାଇଲକୁ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ତନାଘନା କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, ସେଟା କଣ ଉଚିତ ନୁହଁ କି? ମୁଁ ଅନେକ ମିଡିଆ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଥିରେ କି କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ସେଟା ସରକାର ତାକୁ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଣ ଦରକାର, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କଣ କିଛି ଲାଭ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ ଘଟଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉନି, ତାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରହୁନି ଯେ କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, କିଏ ଘଟେଇଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ କଣ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ନ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ତ ଅପରାଧ ବଢିବ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାତା ହେଇକି ଥିଲେ। ନା ସେ ଧମକକୁ ଡରୁଥିଲେ, ନା ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ଥିଲା, ନା ସେ କୌଣସି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖୁଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ରଖୁନଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥିଲେ। ଏମିତି ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, 8 ବର୍ଷ ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାର 8 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡିଲାନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, କିଏ ତାକୁ ମାରିଲା, କେତେବେଳେ ମାରିଲା। ଯଦିଓ ତାକୁ ଅନେକ ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଘଟଣା ଘଟିଲା, କେମିତି କିଏ ମାରିଥାଇପାରେ, ଇଏ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇଲ ରିଓପନ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏମରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଏଟା ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହଁ। ସିଏମରୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରିଦେଲେ। ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଲ କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫାଇଲ କୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ହଜିଲା, ସେତେବେଳୁ ପ୍ରଥମରୁ ଖୋଜିବାର ଥିଲା ଯେ ସେ ଫାଇଲ କୁଆଡେ ଗଲା। ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି, ବିଳମ୍ବରେ ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତନାଘନା କରୁଛି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତତ୍କାଳୀନ ସିଏମ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଜେରା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଡେଇ ତୁଡେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ ଯାଇଛି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଯିବ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ଅତୀତରେ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛିଟି ଦିଗ ସେ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ଲସ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଏମଓ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫାଇଲ ଟେବୁଲ, ଏଇ ଭିତରେ ତ ଫାଇଲ ରହୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଯାଇଛି କି ନୋଟିସ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ ଯାଇନି। ଖାଲି ସଚିବ କିମ୍ବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପକେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇଲକୁ ଯଦି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଦିଗ ଉପରକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ 2008 ମସିହାର ଯୋଉ ଫାଇଲ, ସେଟା ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ଝାପସା ଝାପସା ହେଇକି ରହିଛି, ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଫାଇଲକୁ ଆଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା ହଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନାଇଡୁ, ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ତିନିଟା ଭଲ୍ୟୁମ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ତିନିଟା ଭଲ୍ୟୁମ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କପି ଯଦି ସିଏମ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ଫାଇଲ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ତାର ତ କପି ରହିଯିବା କଥା। କପି କାହିଁକି ନାହିଁ? ତିନିଟା ଭଲ୍ୟୁମ ଯଦି ସେ ଦେଇଥିଲେ, କେତେଟା କପି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାର ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଇକି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫାଇଲଟାକୁ ରିଓପନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ଭଲ ହବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ
ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ହଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱ କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯେତେ ବି ସାକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଯାହା ବି ଥାଉ ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଫାଇଲ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ପୂର୍ବ ଫାଇଲ ଭଳିଆ ସେଟା କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ତା ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ଫାଇଲ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥିବ, ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ତାକୁ କିଏ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ର ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିଛି ଦିନ ଘଟଣା ପରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ସତ କଥାଟା ଜଣା ପଡେନି। ଆଉ କିଛି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଫାଇଲ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଦିଆଗଲା, ସମ ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ କୁ ଦିଆଗଲାନି, ମନୋଜ ନାୟକକୁ କାରଣ ମନୋଜ ନାୟକ ଯେମିତିକି ଆମର କିଟ୍ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କିଟ୍ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପିଲା ଛାତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଗଲାନି। ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଯେ ମନୋଜ ନାୟକ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସରକାର, କେବଳ ଏ ସରକାର ନୁହଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏ ସରକାର ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ନିଆଯାଉନି। ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ନିଆଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫାଇଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଘଟଣା ଯଦି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ରାଜନୀତି ହଉ ପଛେ ତାହା ନିହାତି ଭାଇ ସମାଜ ପାଇଁ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ। ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ଏ ଘଟଣା ଯେମିତିକି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡିବ ଏବଂ ସିଏମଓ ରୁ ଫାଇଲ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଗୃହ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସିଏମଓ କି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ହୁଏତ ଫାଇଲଟି ମିଳିଯାଇ ପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।